In the name of Almighty Allah. Assalamu alaikum. Welcome to our online class. Adorsho Karigori and Banijik Online College, Rajshahi. This is Rikta Parveen, an English lecturer, Adorsho Karigori and Banijik College, Hetemkha, Boalia, Rajshahi. Hello everyone, how are you? I wish that you all are well. I am also well. You know, at this present situation is not suitable for us. All of educational institutions are closed due to pandemic corona. So there is no option to follow your study without online class. I am going to take your online class, but I should talk about COVID-19. To protect the infection of coronavirus, we should maintain some rules. There are: you wash your hands with soap and water for at least 20 minutes. Dear students, you have to cover your mouth, nose with mask. Try to avoid touching eyes, mouth and nose. You must have to maintain social distance from others. Don't handshake with others, don't hug, and don't touch others people. So really be careful, dear students, to keep up your family safe. Do you understand me? Are you listening me? Sabbir, Sathi, Mo, Mousumi, Hira, Anisha, Anika, Mahi. I hope you are listening me. Let's start our today's topics. Your English textbook, Unit 7, Human Relationships, Lesson 1, Etiquette and Manners. Here you notice some picture you see about etiquette and manners. Now we will read the main text. Are you ready, everybody? Are you ready with me to read this? Please be silent and be cooperate me to read it. Okay? Let's start. As a child, you must have been told to greet your elders, visitors to your home according to your culture and tradition. একজন ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে অবশ্যই তুমি তোমার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুসারে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বাসায় আসা অতিথিদের অভিবাদন জানাবে।
কি তোমরা কি তা করো? অবশ্যই করতে হবে। You must also have been taught to be polite in company and keep quiet while others, especially your elders, spoke. তোমাকে এও বলা হয়েছে যে অবশ্যই তুমি তোমার সঙ্গীদের সাথে থাকার সময় নম্র আচরণ করবে এবং বড়রা যখন কথা বলবেন তখন চুপ থাকবে। Possibly you at times grudged such schooling. সম্ভবত মাঝে মাঝে তুমি এ ধরনের শিক্ষণের প্রতি রেগে যেতে। কেউ হয়তো বললো যে এখন কথা বলো না, আমরা কথাটা শেষ করি। বলবো আমি ছোট হয়েছি বলে কথা বলা যাবে না, রেগে যেতে। তো এটা করা যাবে না। Possibly at times even protested such disciplining. সম্ভবত মাঝে মাঝে তুমি এ ধরনের নিয়মাবর্তিতার প্রতিবাদ করতে। Now certainly you know that you can't always behave you want, especially in the presence of others. এখন অবশ্যই তুমি নিশ্চিতভাবে এটা জানলে যে বিশেষ করে অন্যদের সামনে তুমি খেয়াল খুশি মতো আচরণ করতে পারো না, কারণ সব কিছুর জন্যই একটা আচরণ বিধি রয়েছে। There are rules of behavior you have to follow in company. আচরণের জন্য যখন তুমি তোমার সঙ্গীর সাথে আছো তখনও কিন্তু তোমাকে একটা আচরণ বিধি মেনে চলতে হবে। We are social beings and have to consider the effect of our behavior on others. আমরা সোশ্যাল বিংস মানে সামাজিক জীব এবং আমাদের আচরণ অন্যের উপরে কেমন প্রভাব ফেলতে পারে সেটা তোমাকে বিবেচনা করে আচরণটা করতে হবে। Even if we are at home and dealing with our family members. এমনকি যদি তুমি তোমার পরিবারে থাকো এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও থাকো, তোমাকে কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমার আচরণ অন্যের উপরে কেমন প্রভাব ফেলছে। Remember it. Now you see here two pictures. First, cough etiquette, second, good manners. দেখো কফ এটিকেটে দেখা যাচ্ছে যে একজন ওপেনলি কাশি দিচ্ছে। ইন দিস সিচুয়েশন ইট ইজ ভেরি ব্যাড, কারণ ওপেনলি কাশি দিলে ড্রপলেটগুলো ছড়িয়ে পড়ছে ভাইরাসের এবং আমরা সবাই সংক্রমিত হয়ে যাচ্ছি। আর একজন ওই মুহূর্তে তার কাছে কিছু ছিল না, কাশির সময় সে তার এলবো দিয়ে সেটা প্রোটেক্ট করছে। তো ডোন্ট ইট, ডু ইট, মানে এটা করা যাবে না আর ওইটা করা যাবে, যেটা আমাদের কফ এটিকেট বলা হচ্ছে। তো নেক্সট স্টার্ট আওয়ার সেকেন্ড প্যারা। We have two terms to describe our social behavior, etiquette and manners. আমরা যখনই সামাজিক আচরণ নিয়ে কথা বলতে যাই তখন দুইটি বিষয় চলে আসে, একটা এটিকেট, অ্যানাদার ম্যানার। এটিকেট অর্থ শিষ্টাচার, ম্যানার অর্থ আদব কায়দা বা আচরণ। Etiquette is a French word and it means the rules of correct behavior in society. Etiquette অর্থ হচ্ছে শিষ্টাচার, যেটার অর্থ সমাজের প্রতি তোমার সঠিক আচরণ। The manner, the word manner means the behave that is considered to be polite, in a particular society or culture.
দেখো, ম্যানার শব্দটির অর্থ আচরণ, কিন্তু এই আচরণটা হচ্ছে, ম্যানারটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সমাজ এবং সংস্কৃতিতে তোমার ভদ্রচিত বলে মনে হয়, এই আচরণটাই হচ্ছে ম্যানার। তাহলে তোমরা কি বুঝতে পারলে হোয়াট ইজ এটিকেট অর হোয়াট ইজ ম্যানার? এটিকেটটা হচ্ছে শিষ্টাচার, আর ম্যানারটা হচ্ছে আচরণ। এটিকেট হচ্ছে সমাজের প্রতি একটা আচরণ, সঠিক আচরণ, সমাজের প্রতি যে সঠিক আচরণটা আমরা করে থাকি। আর ম্যানার হচ্ছে নির্দিষ্ট সংস্কৃতি, নির্দিষ্ট সমাজ, সেই সমাজের কিছু যে আচরণগুলো, যেগুলো আমরা ভদ্রচিত বলে মনে করি, সেটা হচ্ছে ম্যানার। ম্যানার্স ক্যান বি গুড অর ব্যাড। আচরণ ভালো হতে পারে, খারাপও হতে পারে। ম্যানার্স ক্যান বি গুড অর ব্যাড। আচরণ ভালো হতে পারে, খারাপও হতে পারে। For example, it is bad manner to speak with food in one's mouth. For example, উদাহরণস্বরূপ, it is bad manner to speak কথা বলা, with food মুখে খাবার নিয়ে, with food খাবার নিয়ে, in one's mouth মুখে খাবার নিয়ে কথা বলাটা একটা খারাপ আচরণ। নোটিস দ্যাট লাইন, বিকজ প্যাসেজের পরে আমরা কোশ্চিনে এ ধরনের প্রশ্ন পাবো যে প্যাসেজে কোন আচরণটাকে খারাপ আচরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন অ্যান্সারটা হবে কি, ইট ইজ ব্যাড ম্যানার টু স্পিক উইথ ফুড ইন ওয়ানস মাউথ। তাহলে আমরা তো এই আচরণটা করব না, কারণ মুখে খাবার নিয়ে তুমি কয়েকজন অনারেবল লোকজনের সঙ্গে খাচ্ছ, মুখে খাবার নিয়েছো, কথা বলছো, তোমার খাবার উচ্ছিষ্ট অংশটা তোমার সম্মানিত কোনো ব্যক্তির ফেসে যে পড়লো, তো এটা তো ভালো দেখায় না। তাহলে কি, এটা একটা ব্যাড ম্যানার। এটা জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়েছে, এরকম অসংখ্য ব্যাড ম্যানার রয়েছে যেগুলো আমরা নোটিস ওইভাবে চিন্তা করি না, আমরা করে ফেলি মানুষের সঙ্গে। No one likes a bad-mannered person. কেউই খারাপ আচরণের লোককে পছন্দ করে না। Believe me, কেউ পছন্দ করে না। Because যদিও তার বোঝম ফ্রেন্ড হয়, ক্লোজ ফ্রেন্ড হয়, তবুও যদি তার কোনো আচরণ খারাপ হয়ে থাকে, সে কিন্তু মনে মনে তাকে হেট করে, ঘৃণা করে, যে আসলে এই আচরণটা তার করা উচিত হয় নাই। নো ওয়ান লাইকস ব্যাড ম্যানার্ড পারসন। কেউ কিন্তু খারাপ আচরণের লোককে পছন্দ করে না। তো কন্ট্রোল ইউর সেলফ, নিজেকে একটু নিয়ন্ত্রণ করে আমাদেরকে ভালো আচরণটা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। রিমেম্বার দ্যাট এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স ভ্যারি ফ্রম কালচার টু কালচার অ্যান্ড সোসাইটি টু সোসাইটি। স্মরণ রাখতে হবে যে শিষ্টাচার এবং আচরণ সমাজ থেকে সমাজ এবং সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতি ভিন্ন হতে পারে। নেক্সট উই সি থার্ড প্যারা। We learn etiquette and manners from our parents, families, and various institutions such as schools, colleges, or professional bodies. Notice that line. আমরা প্যাসেজের পরে প্রশ্নে এই ধরনের প্রশ্ন পেতে পারি, কোশ্চেন এরকম পেতে পারে যে আমরা কোথায় থেকে আচরণ শিখি। তো এখানে বলা হয়েছে উই লার্ন এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস, ফ্যামিলিজ অ্যান্ড various institutions such as school, colleges and professional bodies. আমরা স্কুল, কলেজ, যেখানে চাকরি করি, আমাদের বাবা মা, আমাদের পরিবার, আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এগুলো থেকে কিন্তু আমরা
আচরণ শিখে থাকি। আমরা কি যখন আমরা জন্মগ্রহণ করেছি আমাদের অনলি 1 ইয়ার্স এজ, আমরা 1 বছর বয়স থেকে কি সব কিছু জানতাম? আমাদের মধ্যে সব কিছু আচার আচরণ কি সব কিছু জানতাম? আমরা বিভিন্ন পরিবেশে মিশে আমরা আচরণগুলো শিখে নিই যে কোন আচরণ কোন জায়গার জন্য সুইটেবল, সেই আচরণটা কিন্তু সেই জায়গাতেই করতে হবে। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড মি? ওকে, there are rules of behavior for all kinds of social occasions and it's important to learn them and practice them in everyday life. সকল ধরনের সামাজিক আচরণের, সামাজিক অনুষ্ঠানের একটা আচরণ বিধি রয়েছে যা অবশ্যই তোমাকে শিখতে হবে এবং অবশ্যই তোমাকে সেটা অনুসরণ করতে হবে। The manners that are correct in a wedding reception will not do in a debating club. তোমার যে আচরণটা তুমি বিয়ের অনুষ্ঠানে করবা সেই আচরণটা নিশ্চয়ই তোমার বিতর্ক প্রতিযোগিতায় করা যাবে না। কি করা যাবে? করা যাবে না। দেখা যাচ্ছে আমাদের বিভিন্ন বিয়েবাড়িতে, আগে গ্রামের বিয়েবাড়িগুলোতে দেখা যেত যে বরের জুতো নিয়ে যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাই না, বিয়ের অনুষ্ঠানে। তো এই কাজটা কি বিতর্ক, একটা ডিবেটিং ক্লাবে তুমি কি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর জুতা কি লুকায় রাখতে পারবা? কি ভাববে সবাই বলো তো? এটা তো করা যাবে না। তো কি বললাম তাহলে? যে সব আচরণ সব জায়গার জন্য উপযুক্ত নয়, এইটা তোমাকে এই ফিলটা ভিতরে থাকতে হবে। নেক্সট, therefore we have to be careful about etiquette and manners. এই জন্য তোমাকে শিষ্টাচার এবং আচরণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। We know how important it is to say please and thank you in everyday life. তুমি অবশ্যই জানো যে অনুগ্রহপূর্বক এবং দয়া করে এই কথাটা প্রতিদিনের প্রাত্যহিক জীবনে বলা কতটা জরুরি। A few more polite expressions মানে অভিব্যক্তি, বহিঃপ্রকাশ, a few more polite expressions, polite ভদ্রচিত আরও কিছু প্রকাশভঙ্গি বা অভিব্যক্তি রয়েছে। দেখি কোনগুলো সেগুলো। such as, যেমন pardon me, excuse me, may I are bound to make your day smooth and pleasant. তাহলে এখানে আমরা কিছু ভদ্রচিত অভিব্যক্তি দেখলাম, বহিঃপ্রকাশ দেখলাম, যেগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আমি বলেছিলাম যে পার্ডন মি, এক্সকিউজ মি, মে আই। পার্ডন মি, আমাকে মাফ করবেন। এক্সকিউজ মি, আমাকে ক্ষমা করুন। মে আই, আমি কি পারি। বাউন্ড টু মেক ইউর ডে স্মুথ অ্যান্ড প্লিজেন্ট, যেগুলো তোমার দিনটাকে মসৃণ এবং আনন্দময় করে তুলবে। স্মুথ মানে মসৃণ, প্লেজেন্ট মানে আনন্দময়। তাহলে এই যে প্লিজ, থ্যাংক ইউ, পার্ডন মি, এক্সকিউজ মি, মে আই, এই জিনিসগুলো একটু জাস্ট আচরণবিধি, একটু জাস্ট পোলাইট এক্সপ্রেশনস, এগুলো বললে তোমার দিনটা কি হবে? কি হবে? স্মুথ অ্যান্ড প্লেজেন্ট। স্মুথ মসৃণ হবে এবং প্লেজেন্ট আনন্দময় হবে। তাহলে আমরা টোটাল প্যাসেজ থেকে আমরা 10টা ওয়ার্ড সিলেক্ট করব এবং 10টা ওয়ার্ডের মিনিং আমি এখন কিন্তু তোমাদেরকে বলে দেব। 10টা ওয়ার্ডের মিনিং বলে দেব। দেওয়ার পরে তোমাদের 30 সেকেন্ড টাইম দিব।
30 সেকেন্ডের মধ্যে আমি 2টা ওয়ার্ড দিব, 2টা ওয়ার্ডের মিনিং তোমরা আমার কমেন্টে লিখবা। আমি জাস্ট ওয়ার্ড দিব, তোমরা মিনিংটা লিখবা। পারবে কি? অনেকে হয়তো বাংলা লিখতে পারো না, না কিবোর্ডে ফোনে অনেকে পারো। আচ্ছা, আর আমি আজকে থেকে শুরু করে 10টা ক্লাস পর্যন্ত যে যে প্রশ্নগুলো, কোশ্চেনগুলো, কুইজগুলো তোমাদেরকে দিব, সেগুলোতে যারা একদম টপে থাকবে, যারা কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো করতে পারবে, আমি কিন্তু তাদের জন্য 2 জনের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখবো, যেটা আমি কলেজে করি। তো প্রশ্নগুলো অ্যান্সার সবাইকে দিতে হবে। আমি সবার অ্যাক্টিভিটিস দেখব যে কে কে অ্যাক্টিভ আছো আর কি ক্লাসে, আমি যে প্রশ্নটা করছি সেটার অ্যান্সার করতে পারছো কি না। তো আমাদের তো প্যাসেজটা শেষ হয়ে গেছে, আমরা এখানে 10টা ওয়ার্ড মিনিং সিলেক্ট করেছি, তার মিনিং দিয়েছি, এবং এটা এখন বলার পরেই এই স্লাইডটা তোমরা আর দেখতে পাবে না। আমি 2টা ওয়ার্ড বলবো যেটার মিনিং তোমাদেরকে খুবই দ্রুত লিখতে হবে। ভেরি ফার্স্ট ওয়ার্ড এটিকেট। এটিকেট অর্থ শিষ্টাচার। ম্যানার্স অর্থ আচার আচরণ। এটিকেট অর্থ শিষ্টাচার, ম্যানার অর্থ আচার আচরণ। গ্রিট অভিবাদন বা সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা। কালচার সংস্কৃতি, ট্র্যাডিশন ঐতিহ্য। পোলাইট মার্জিত, ভদ্রচিত, নম্র, যে কোনো একটা দিলেই হলো। গ্রাজ মানে আক্রোশ, গ্রাজ মানে আক্রোশ বা কোনো কিছুতে অনিচ্ছুক, রেগে যাওয়া, গ্রাজ, ঠিক আছে। প্রোটেস্ট অর্থ প্রতিবাদ। স্মুথ অর্থ মসৃণ, প্লিজেন্ট অর্থ আনন্দময়। তাহলে দেখা শেষ হয়েছে। আমি কিন্তু স্লাইডটা এখন হাইড করে ফেলছি। তোমাদেরকে আমি 2টা ওয়ার্ড দিব, আমি বোর্ডে লিখছি, তোমরা 2টা ওয়ার্ডের মিনিংটা লিখবা খুবই দ্রুত কমেন্টে। ওকে, ফার্স্ট ওয়ার্ড, can you see this? First word, polite. polite অর্থ কি লিখো। সেকেন্ড ওয়ার্ড প্লেজেন্ট। সেকেন্ড ওয়ার্ড সহজ দিব। আচ্ছা, সেকেন্ড ওয়ার্ড দিয়ে আচ্ছা স্মুথ। Answer me very fast. I will see your activities. If you active, you answer me. Polite and smooth, এই 2টা অর্থ খুব দ্রুত আমাকে কমেন্টে লিখে দাও। Now, I hope you have completed the meaning. আমরা যে প্যাসেজটা আজকে পড়লাম, প্যাসেজটার নাম ছিল এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স। এটা ছিল শিষ্টাচার এবং আচরণের উপর। তাহলে শিষ্টাচার আমরা শিখলাম যে কারেক্ট বিহেভিয়ার ইন সোসাইটি। শিষ্টাচারটা হলো কারেক্ট বিহেভিয়ার ইন সোসাইটি, সঠিক আচরণবিধি সমাজে সঠিক আচরণবিধি, এটাই এটিকেট। আর ম্যানারটা হলো যে বিহেভ বা দ্য কারেক্ট বিহেভ
বিহেভিয়ার ইন এ পার্টিকুলার সোসাইটি অর কালচার। পার্টিকুলার নির্দিষ্ট সমাজ এবং নির্দিষ্ট সংস্কৃতি যে আচরণটা করা হয়, যে আচরণটা আমরা ভদ্রচিত বলে মনে করি, সেটা হচ্ছে ম্যানার। মূল থিমটা কিন্তু এটা, এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার। তো প্রত্যেকটা প্যাসেজ, এই প্যাসেজটা এত বেশি ইম্পর্ট্যান্ট তোমাদের জন্য, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এই প্যাসেজটা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তো প্যাসেজ থেকে তোমাদের মাল্টিপল কোশ্চিন থাকবে, মাল্টিপল কোশ্চিনে তোমাদেরকে অ্যান্সার করতে হবে পরীক্ষায়। তো এইটা আমরা কিন্তু একটু মানে গেম খেলবো আর কি। আমি জাস্ট কোশ্চেন করব আর তোমরা অ্যান্সারগুলো আমাকে কমেন্টে লিখে দেবা, জাস্ট গেস করে। কারণ আমরা তো প্যাসেজটা পড়লাম, এখন গেস করব, করে অ্যান্সারটা কিন্তু কমেন্টে লিখে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে মাল্টিপল চয়েসে চলে যাচ্ছি। নোবডি লাইকস ড্যাশ পারসন। এ নাম্বার আছে ম্যানার, বি নাম্বার ব্যাড ম্যানার, সি নাম্বার টেম্পার্ড, ডি নাম্বার গুড ম্যানার। নোবডি লাইকস, কেউ পছন্দ করে না। ড্যাশ পারসন, কোন পারসনকে কেউ পছন্দ করে না? আমরা তো প্যাসেজে পড়লাম একটু আগে, কোন পারসনকে কেউ পছন্দ করে না? ভালো আচরণের, গুড ম্যানার। আচ্ছা, অ্যান্সার মি কুইকলি, ভেরি কুইকলি। যদি তোমার মনে হয় যে অ্যান্সারটা বি হবে বা সি হবে, তাহলে বি দিয়ে শুধু অ্যান্সারটা লিখে দিবা দ্রুত। নোবডি লাইকস এ ড্যাশ পারসন, ব্যাড ম্যানার, গুড ম্যানার, ম্যানার, টেম্পার্ড। 2 নম্বর কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। উই শুড ড্যাশ হোয়েন আদার্স স্পিক। উই শুড ড্যাশ হোয়েন আদার্স স্পিক। আমাদের অন্যরা যখন কথা বলে ড্যাশ করা উচিত। কী করা উচিত দেখি তো? এ নাম্বার কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম দেম, বি নাম্বার লিসেন টু দেম, সি নাম্বার কিপ কোয়াইট, ডি নাম্বার টার্ন অফ টেলিভিশন। কী করা উচিত? কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম, সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। অন্যরা যখন কথা বলছে, আমাদের বড়রা যখন কথা বলছে, চলে যাবা। লিসেন টু দেম, তাদের শোনা উচিত। কিপ কোয়াইট, শান্ত থাকা উচিত। টার্ন অফ টেলিভিশন বন্ধ করা উচিত। কোনটা করবা? অ্যান্সার করো ভেরি কুইকলি। শুধু মাল্টিপলের নিয়ে আমরা এই গেমটা খেলবো, মাল্টিপল চয়েস নিয়ে। শুধু কোন অ্যান্সারটা হবে সেই নাম্বারটা দেবা, এ অথবা বি অথবা সি, এবং অ্যান্সারটা লিখে ফেলবা খুবই দ্রুত। আমরা প্যাসেজে পড়েছি আমাদের কি থাকা উচিত সেই সময়। আচ্ছা, নিশ্চয়ই এতক্ষণে অ্যান্সার করা হয়ে গেছে তোমাদের। তাহলে অ্যান্সারটা হবে কি হবে? আচ্ছা, আমি এখন বলবো না, আমি 6টা পড়ে নিই, তারপর অ্যান্সারগুলো একটু পরে বলে দেবো, তোমরা মিলিয়ে নেবা। এ চাইল্ড শুড গ্রিট হিজ ইয়ঙ্গার্স, এল্ডার্স অ্যান্ড ভিজিটর্স। এ চাইল্ড, একটা ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে, শুড গ্রিট হিজ, তার সম্ভাষণ করা উচিত কাদেরকে? ইয়ঙ্গার, ছোটদেরকে, এল্ডার্স, বড়োদেরকে, এল্ডার্স অ্যান্ড ভিজিটর্স, বড়োদের এবং অতিথিদেরকে, ভিজিটর্স, অতিথিদেরকে। সম্ভাব্য উত্তর নেওয়া যাবে না যদি ওখানে কারেক্ট অ্যান্সার থাকে। কারেক্ট অ্যান্সারটা তোমরা কুইকলি, ভেরি ফাস্ট রাইট ইন কমেন্ট। কোনটা হবে? এ অথবা বি অথবা সি অথবা ডি। 4 number, what does the word expression in the passage refer to? What does the word expression in the passage refer to? এক্সপ্রেশন আমরা যে প্যাসেজে পড়েছি সেটা কি উল্লেখ করেছে? টার্ম, বিষয়, ওয়ার্ড, শব্দ, ম্যানিফেস্টেশন, বহিঃপ্রকাশ, সেন্টিমেন্ট, আবেগ। তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে? জাস্ট গেজ ইট অ্যান্ড রাইট ইন কমেন্ট। কোন অ্যান্সারটা সম্ভব?
হতে পারে, ভুল হতে পারে, সঠিক হতে পারে। জাস্ট ট্রাই টু অ্যান্সার দিস কোশ্চেন ডিয়ার স্টুডেন্টস, জাস্ট পার্টিসিপেট, I will satisfied on you. 5. What does the word polite in the passage refer to? পোলাইট শব্দটা প্যাসেজের মধ্যে কি তুলে ধরেছে? গ্যালেন্ট, ট্যাক্টফুল, এলিগেন্ট, কার্শিয়াস। কি তুলে ধরেছে? সুন্দর, কৌশলী, এলিগেন্ট, অমসৃণ, কার্শিয়াস, ভদ্রচিত আচরণ, কোনটা তুলে ধরেছে? তাহলে ABCD যেটা অ্যান্সার হবে সেটা করে দাও। দ্য বেস্ট সিনোনিম অফ স্মুথ। স্মুথ, আমরা কিন্তু প্যাসেজের লাস্টে এই সেন্টেন্সটা পড়েছিলাম, মনে আছে? ডু ইউ রিমেম্বার ইট? পড়েছিলাম যে পোলাইট এক্সপ্রেশনস বাউন্ড টু মেক ইউর ডে স্মুথ অ্যান্ড প্লেজেন্ট। স্মুথ মানে মসৃণ, তাই না? তোমার দিনটাকে মসৃণ করবে তুমি যদি এই ভদ্র আচরণগুলো মানুষের সাথে করতে পারো। তাহলে আমরা দেখি কোনটা হতে পারে। মসৃণ, গ্লোসি, মসৃণ, গ্লোসি, আনইভেন, পিসফুল, আরবান। অর্থ বলে তো অ্যান্সার করাই হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তোমরা গেস করো আর কি। তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমরা, মানে আমি তো বলেছি কুইক কুইজ আর কি, খুব ফাস্ট তোমাদের অ্যান্সার করতে জানতে হবে। তাহলে আমরা আবার চলে যাই মাল্টিপল চয়েসের ফার্স্টে। তোমরা যে অ্যান্সার করেছো পরে তো আমি এগুলো মিলিয়ে দেখতে হবে আমাকে। নোবডি লাইকস ড্যাশ পারসন। নোবডি লাইকস ব্যাড ম্যানার্ড পারসন। কেউই খারাপ আচরণের লোককে পছন্দ করে না। উই শুড ড্যাশ হোয়েন আদার্স স্পিক। বাসায় যখন আমাদের বড়রা কথা বলছে আমরা কেমন থাকা উচিত আর কি, যখন ওনারা কথা বলে কেমন থাকা উচিত? কিপ কোয়াইট। সি নাম্বার, কিপ কোয়াইট, শান্ত থাকা উচিত। এ চাইল্ড শুড গ্রিট হিজ। একটা ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে তার সম্ভাষণ করা উচিত কাদেরকে? এখানে যদিও আছে এল্ডার্স, বড়দের, ভিজিটর্স, অতিথিদের, কিন্তু সবচেয়ে কারেক্ট যেটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে বেশি সেটাকেই কিন্তু নিতে হবে। একসঙ্গে আছে এল্ডার্স অ্যান্ড ভিজিটর্স, তাহলে আমরা ওই অ্যান্সারটাই নেব। সি নাম্বার, এল্ডার্স অ্যান্ড ভিজিটর্স। এল্ডার্স অ্যান্ড ভিজিটর্স। হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড এক্সপ্রেশন ইন দ্য প্যাসেজ রেফার টু? কী অ্যান্সার করেছিল তোমরা কমেন্টে? আচ্ছা, আমি চেক করলে বুঝতে পারবো যে তোমরা আসলে বুঝেছো কি বুঝোনি। আমি এই প্যাসেজটা দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছি? এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার। এটিকেট শিষ্টাচার, ম্যানার আচরণ, এটাই তো। তো এক্সপ্রেশন অর্থটা মানে কি তুলে ধরেছে? টার্ম, ওয়ার্ড, সেন্টিমেন্ট, ম্যানিফেস্টেশন। অ্যান্সার হবে সি নাম্বার, ম্যানিফেস্টেশন। হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড পোলাইট ইন দ্য প্যাসেজ রেফার টু? পোলাইট রেফার টু কার্শিয়াস। ডি নাম্বার, কার্শিয়াস। The best synonym of smooth. The best synonym of smooth is glossy. A number answer, glossy. তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের মাল্টিপল চয়েসটা কমপ্লিট করে ফেললাম। আই হোপ যে তোমরা জিনিসটাকে মানে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছো। তারপর আমাদের পরীক্ষায় থাকবে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স। অ্যান্সার, উত্তর করো ফলোয়িং কোশ্চেন, যে প্রশ্নগুলো তোমাকে দেওয়া হয়েছে। 1 নাম্বার, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এটিকেট? এটিকেট বলতে তুমি কি বুঝো? আমরা তো এটা অনেকবার পড়েছি এই প্যাসেজের মধ্যে এতক্ষণ ধরে। তুমি, আমি, তোমরা শুনছো, আমি বলছি, মানে আমরা এটা নিয়ে আর কি আছি। তো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এটিকেট? এটিকেট বলতে কি বুঝো বলো? Etiquette means the correct behavior in society. Etiquette means the correct. Etiquette
মানে শিষ্টাচার, অর্থ মিন্স অর্থ, দ্য কারেক্ট মানে সঠিক, বিহেভিয়ার মানে আচরণ ইন সোসাইটি, সমাজের প্রতি সঠিক আচরণটাই হচ্ছে এটিকেট। কত ছোট একটা আনসার, দ্য কারেক্ট বিহেভিয়ার ইন সোসাইটি, এটা হচ্ছে এটিকেট। 2 নাম্বার, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ম্যানার্স? ম্যানার্স বলতে কি বুঝো? এটাও সহজ, টেক ইট ইজি। কি খুব কঠিন লাগছে? ডোন্ট টেক ইট ডিফিকাল্ট, টেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি, সহজভাবে নাও। জাস্ট আমরা একটা বিষয় নিয়ে আমরা কিন্তু জাস্ট মজা করছি, আমরা জাস্ট গল্প করছি, একটা বিষয় আমরা শেয়ার করছি, আমি বলছি তোমরা শুনছো, জাস্ট শেয়ারিং। ওকে, ডোন্ট টেক ইট ডিফিকাল্ট। ম্যানার্স মিন্স দ্য বিহেভিয়ার, বলছে ম্যানার্স অর্থ হচ্ছে যে দ্যাট ইজ কনসিডার্ড বি পোলাইট, দ্যাট ইজ কনসিডার্ড বি পোলাইট, ভদ্রচিত বলে মনে করা হয় ইন এ পার্টিকুলার সোসাইটি অর কালচার, একটা নির্দিষ্ট সমাজ বা সংস্কৃতিতে যেটা ভদ্রচিত আচরণ বলে মনে করা হয় তাই হচ্ছে ম্যানার্স। 3 নম্বর কোশ্চেন, হোয়াট ইজ ব্যাড ম্যানার মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ? When I have read the passage, I will say you about this line. What is bad manner? Speaking with food in one's mouth is a bad manner mentioned in the passage. Speaking with food in one's mouth, মুখে খাবার নিয়ে কথা বলাটা কি, তোমরা কি মুখে খাবার নিয়ে কথা বলো? এটা করবো না, ঠিক আছে? মুখে খাবার নিয়ে কথা বলাটা কিন্তু একটা খারাপ আচরণের মধ্যে পড়ে, এটা কিন্তু প্যাসেজে উল্লেখ আছে। 4 নম্বর কোশ্চেন, ফ্রম হোয়ার ডু ইউ লার্ন এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স? ফ্রম হোয়ার, কোথা থেকে, ডু ইউ লার্ন তুমি শিখো, এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স শিষ্টাচার এবং আচরণ তুমি কোথায় থেকে শিখো? বলো তো কোথায় থেকে শিখো? তো আমাদের প্যাসেজে আছে যে we learn etiquette and manners from our parents, families and various institutions such as school, colleges and professional bodies. আমরা কিন্তু এগুলো বাবা মা, আমাদের পরিবার, আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, আমরা যেখানে চাকরি করি কর্মস্থল, সেখান থেকে কিন্তু আমরা আচার আচরণ শিখি। 5 number, write a few polite expressions mentioned in the passage. প্যাসেজের মধ্যে যে পোলাইট এক্সপ্রেশনগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বলো, সেগুলো লিখো। পোলাইট এক্সপ্রেশন তো অনেক আছে, জাস্ট এখানে কয়েকটা স্যাম্পল দেওয়া হয়েছে, কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। তো প্যাসেজের মধ্যে যেগুলো উল্লেখ আছে, প্যাসেজের মধ্যে কী কী উল্লেখ আছে বলো তো? কী কী মনে আছে? হ্যাভ ইউ রিমেম্বার্ড ইট? মনে আছে? হ্যাঁ, নিশ্চয় মনে আছে, আমি জানি তোমরা তো অনেক ট্যালেন্ট, তোমরা অনেক ব্রিলিয়েন্ট, আমি জানি, আমি তোমাদের সম্পর্কে জানি। তো সাম পোলাইট এক্সপ্রেশনস মেনশনড ইন দ্য প্যাসেজ আর প্লিজ, থ্যাংক ইউ, পার্ডন মি, এক্সকিউজ মি, মে আই। কয়টা বললাম? 5টা। প্লিজ অনুগ্রহপূর্বক, থ্যাংক ইউ জানো এগুলো তোমরা, ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ, পার্ডন মি আমাকে মাফ করবেন, এক্সকিউজ মি আমাকে ক্ষমা করবেন, মে আই আমি কি পারি, মানে মে আই কাম ইন, এরকম ধরনের আমরা যখন বলি আর কি। তো এইগুলো হচ্ছে পোলাইট এক্সপ্রেশন, প্লিজ, থ্যাংক ইউ, পার্ডন মি, এক্সকিউজ মি, মে আই, এই 5টা, এটা অ্যান্সার হয়ে গেল। 6 নাম্বার, মেনশন সাম বেসিক রুলস অফ এটিকেট। মেনশন সাম বেসিক রুলস এটিকেট, এটিকেটের কিছু মূল বিষয়গুলো বা এটিকেট সম্পর্কে কিছু লিখো, কিছু কথা উল্লেখ করো। তো আমরা এই সম্পর্কে আমাদের এটা গেস করেই দিতে হবে, প্যাসেজের বাইরে গেস করে দিতে হবে কিছু কথা যেগুলো এটিকেটের মধ্যে পড়ে। সেটা ফার্স্ট আমরা দিতে পারি রেসপেক্ট অন আদার্স, বা রেসপেক্ট ইচ আদার্স বিলঙ্গিংস, বা রেসপেক্ট ইচ আদার, মানে একে অপরকে সম্মান করতে হবে। যে কোনো সম্পর্কের মধ্যে, যে কোনো সম্পর্ক সম্মান করতে হবে, সম্মানবোধটা ভিতরে থাকতে হবে,
তাছাড়া তো হবে না সম্পর্ক। সম্পর্ক মানে সম্মান, ভালোবাসা, বিশ্বাস, এইগুলো তো, এটাই তো সম্পর্ক। তো রেসপেক্ট ইচ আদার। বি নাম্বার, নেভার ইন্টারাপ্ট দ্য আদার্স পারসন হোয়াইল হি অর শি ইজ টকিং। কেউ একজন যখন কথা বলে তার কথার মধ্যে বাধা দেওয়া যাবে না। ডোন্ট ইন্টারাপ্ট, বাধা দিও না। হোয়েন হি অর শি ইজ টকিং, যখন সে কথা বলে, একজন ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে কথা বলছে, তুমি তার মধ্যে একটা কথা বলে দিচ্ছ, এটা করা যাবে না। এটা কিন্তু এটিকেটের মধ্যে পড়ে না। তারপর দেখি যে বলছে যে অলওয়েজ বি অন টাইম, অলওয়েজ বি অন টাইম। সব কিছু সময়ের উপর নির্ভর করছে, সময়। তো সেই সময়টাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে, ভ্যালুয়েবল ভাবতে হবে এবং সব কিছু সঠিক সময়ে করতে হবে। প্রত্যেকটা কাজ সঠিক সময়ে করতে হবে। তো সঠিক সময় বলতে কি, যে জাস্ট ক্লাস তোমার 10টায়, তুমি যাচ্ছ 11টায়, তাহলে কি ইংলিশ ক্লাস আর পাবে কলেজে গিয়ে বা যে কোনো? তো সঠিক টাইমটা মেনটেন করতে হবে। অলওয়েজ বি অন টাইম এবং রেসপেক্ট আদার্স টাইম। অন্যদের সম্মানকেও কিন্তু মূল্যায়ন করতে হবে, অন্যদের সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে। যে কাউকে একজন কথা দিয়েছো যে আমি আসবো, তোমার সঙ্গে দেখা করব, আই উইল মিট ইউ ইন 0 পয়েন্ট, অ্যাট 0 পয়েন্ট। তো 0 পয়েন্টে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তুমি আসছো না, 1 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, জাস্ট আই ফিল বোর্ড। তোমাকে ভাবতে হবে যে প্রত্যেকটা মানুষেরই সময়ের মূল্য আছে। সে তার যতটুকু জগৎ, সে জগতে তার বিভিন্ন কাজে সে ব্যস্ত। তো প্রত্যেকটা মানুষের সময়ের মূল্য আছে। তো মানুষকে সময়ের মতো কথা দিলে সে সময় মতো সে কাজটা করতে হবে। তো অলওয়েজ বি অন টাইম, এই কথাটার জন্য এত কিছু বলা। তো মনে রাখতে হবে যে ইট ইজ অ্যাটিকেট, এটা একটা শিষ্টাচার। অলওয়েজ বি অন টাইম। ডি নাম্বার, বি এ হেল্পার, সাহায্যকারী হও যে কোনো জায়গাতে। কারণ তোমার আশেপাশে তো সবসময় মানুষ, কারণ উই আর সোশ্যাল বিংস। তো বি এ হেল্পার, সাহায্যকারী হও। যেখানে যাবা মানুষকে একটু হলেও সাহায্য করো, মানুষ কোনো বিপদে পড়লে সাহায্য করার চেষ্টা করো। বি এ হেল্পার, এটা একটা এটিকেট। ডোন্ট ইয়েল ইন পাবলিক প্লেসেস, মানে জনসম্মুখে চিৎকার করো না। ডোন্ট ইয়েল ইন পাবলিক প্লেসেস, মানে জনসম্মুখে চিৎকার করা, এটা কিন্তু এটিকেটের মধ্যে পড়ে না। এটা কোনো শিষ্টাচারই হলো না। জনসম্মুখে হঠাৎ করে বাজারে তুমি অনেক জোরে জোরে চিৎকার করছো, আশেপাশে মানুষটা তোমার দিকে এগিয়ে আসছে, এটা তো ম্যানার হলো না, তো এটিকেট হলো না। গিভ অ্যান্ড রিসিভ কমপ্লিমেন্টস গ্র্যাসিয়াসলি, কেউ যদি তোমার প্রশংসা করে সেটাও সৌজন্যতার সাথে নিতে হবে। কাউকে তুমি প্রশংসা করলে সেটাও সৌজন্যতার সাথে করতে হবে। গ্র্যাসিয়াসলি, সৌজন্যতার সাথে প্রশংসা করো এবং প্রশংসা গ্রহণ করো। নেভার টেক ক্রেডিট ফর আদার্স পিপলস ওয়ার্ক, কখনো অন্যের কাজের ক্রেডিটটা নিজে নিতে যেও না। অন্য একজন অনেক কষ্ট করে, অনেক পরিশ্রম করে কাজ করেছে, সেটার ক্রেডিট তুমি নিচ্ছ, এটা কিন্তু এটিকেটের মধ্যে পড়ে না। লাস্ট, ডোন্ট চেক আদার্স ফোনস উইদাউট পারমিশন। ডোন্ট চেক আদার ফোন, অন্যের অনুমতি ছাড়া কারো ফোনই চেক করা উচিত না। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের পার্সোনাল স্পেস আছে, মানে নিজস্ব একটা জায়গা আছে। তো ডোন্ট চেক আদার্স ফোন উইদাউট পারমিশন। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আজকের ক্লাসটা কি মজা লাগছে? কিছু শিখতে পেরেছো? ইয়েস অর নো? কি কিছু শিখছো? কিছু শেখাতে পেরেছে? আচ্ছা, আজকে আমরা এটিকেট এবং ম্যানার সম্পর্কে অনেক কিছু শিখলাম। সেখান থেকে দেখো, সি দিস ফটো। ম্যানারের মধ্যে আছে প্লিজ, থ্যাংক ইউ, এক্সকিউজ মি, আই এম সরি, নাইস টু মিট ইউ, মে আই। এই পোলাইট এক্সপ্রেশনগুলো, এগুলো তোমরা প্রাত্যহিক জীবনে অন্যের সঙ্গে অ্যাপ্লাই করবা,
সেটাই হচ্ছে আজকের ক্লাসের সার্থকতা, যে তোমাদের ব্যবহারটা কি আগের থেকে একটু নমনীয় হলো না অ্যাগ্রেসিভ থেকে গেলা তোমরা। এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে আচার আচরণ এবং ব্যবহারের উপরে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু তোমাদের টেক্সট বুকের পড়া, এটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে কিন্তু শুধু উপদেশ দিচ্ছি তা না। তো এখান থেকে আমরা যেটা শিখলাম সেটা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করব, এবং পরীক্ষার কোশ্চেনে তো অবশ্যই আই হোপ ইউ ক্যান অ্যান্সার দিস কোশ্চেন ইজিলি। ওকে, তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, actually I have a message from our honorable principal Abdul Razzaq sir to you all. Dear students, be aware about COVID-19 and have to maintain effective steps to protect coronavirus infection. So my adorable students, be careful. Please be careful in this situation, and thanks for watching my class. My blessings to all. Stay at home and stay with knowledge. Keep watching my online class. Allah Hafiz.